we are going to start a new chapter, which is a structure of matter. Structure of matter. Structure of matter, you know. So এসো যে chapter 3 যেটা structure of matter. Structure of matter actually কি জানো, মানে although এটা বলা হচ্ছে যে structure of matter, but এই চ্যাপ্টারটাকে structure of atom হিসেবে think করা উচিত। মানে although the name of the chapter হচ্ছে structure of matter, but you should think যে এটা হচ্ছে structure of atom. Structure of atom actually the main thing of this chapter. যার কারণে although it is named as structure of matter, but তোমার সাইকোলজিক্যাল বা তোমার মাইন্ডসেট থাকবে যে স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম, তাহলে এটা বেটার মনে থাকবে। স্ট্রাকচার অফ মেটার হিসেবে এটাকে ঠিক না করে যদি স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম হিসেবে থিঙ্ক করো, তাহলে এটাকে বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা বেটার মনে থাকবে। So the first topic is subatomic particles. Subatomic particles are also called fundamental particles. Fundamental particles. Subatomic particles also known as fundamental particles. Subatomic particles also known as fundamental particles. If I say which of the following is fundamental particle, if I say which of the following is subatomic particle, if I say how many fundamental particles, or if I say how many subatomic particles. Subatomic particles, fundamental particles, same thing. If I say how many subatomic particles, if I say how many subatomic particles, the answer is same if I say how many fundamental particles. তাহলে এটা we need to understand the subatomic particle. Why it's called subatomic particle? Subatomic particle তার মানে কি, এটা হচ্ছে ডিভিশন of atom. Divisions of atom. Subatomic particles কেন বলে? Why? Because they are divisions of atom. Subatomic particles, divisions of atom. As divisions of atom, so that they are known as subatomic particles. And why we are calling fundamental particles? তাহলে আমরা কেন ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলস বলি? বিকজ they are the constituent subatomic particles. Why are telling subatomic particles? Because they are divisions of atom. Why you are telling fundamental particles? Fundamental particle কেন? Because they are the constituents of atom. They are the constituents of atom. They are the divisions of atom and they are the constituents of atom. যে কোনো constituents কে বলে fundamental particle. Okay. Now, what is atom? So you must say the atom is the smallest particle of element. Atom is the smallest particle of element. Atom is the smallest particle of element. That means elements এর smallest particle হচ্ছে তার atom. এখন কোশ্চেন হচ্ছে why you are telling atom? Here A for an and Thomas for
you know cuttable. হ্যাঁ এগুলা কি? If মানে তুমি why are telling atom, তুমি কেন এটাকে অ্যাটম বলছো? ওকে, here you can mention the A for un and Thomas for cuttable. An atom is equal to A plus Thomas. A plus Thomas এখান থেকে হইছে atom. A for un and Thomas for cuttable. That means uncuttable. So that it's named atom. Once it thought that atom is indivisible. Yes. স্যার আমরা কাটেবল ওয়ার্ডের জায়গায় ডিভিজিবল ওয়ার্ডটা কি ইউজ করতে পারি? না, atom is indivisible সেটা তো সাইডে মেনশন করতেছি আমি। তাহলে মানে যেভাবে কপি হইছে সেটা হচ্ছে যে A for un and Thomas for cuttable. Uncuttable গ্রিক ওয়ার্ড তার থেকে অ্যাটম আসছে, বাট আমরা এটাকে মিন করে নিছি যে অ্যাটম ইজ ইনডিভিজিবল। We are take it the meaning যে cuttable হচ্ছে indivisible. We are taking this. So what is atom here? Element and atom. Whenever element is fluorine, then the atom is fluorine atom. Whenever element is oxygen, then the atom is oxygen. Whenever the element is copper, then the atom is copper. Here you can feel a thing, তা হচ্ছে যে তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে এলিমেন্টের এক্সপ্রেশন এন্ড অ্যাটমের এক্সপ্রেশন শুড নট সেম, উডন্ট সেম, কিন্তু সেম হতেও পারে। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এলিমেন্টের যেটা এলিমেন্ট তার মানে হচ্ছে যে ক্লোরিন কিভাবে এক্সিস্ট করে। এলিমেন্ট মানে হচ্ছে ওটা কি করে এক্সিস্ট করে, অর্থাৎ ক্লোরিন Cl2 হিসেবে এক্সিস্ট করে, অক্সিজেন O2 হিসেবে এক্সিস্ট করে, সেখানে কপার হিসেবে এক্সিস্ট করে। কিন্তু ক্লোরিন এলিমেন্ট হ্যাজ ক্লোরিন অ্যাটম, অক্সিজেন এলিমেন্ট হ্যাজ অক্সিজেন অ্যাটম, কপার মানে কপার কন্টেইনস কপার অ্যাটম, কপার Cu। তার মানে এলিমেন্টকে থিঙ্ক করবা বান্ডেল অফ অ্যাটম। এলিমেন্ট কি? এলিমেন্ট হচ্ছে বান্ডেল অফ অ্যাটম। এলিমেন্ট কি? বান্ডেল অফ অ্যাটম। এলিমেন্ট হচ্ছে বান্ডেল অফ অ্যাটম। তাহলে এলিমেন্ট হচ্ছে বান্ডেল অফ অ্যাটম আর দে আর দ্য অ্যাটম। তার মানে অ্যাটম মানে হচ্ছে অনলি সিম্বল। অ্যাটমকে কিভাবে এক্সপ্রেশন করবা? অনলি সিম্বল অফ অ্যাটম, অনলি সিম্বল অফ অ্যাটম। তাহলে অ্যাটমকে রিপ্রেজেন্ট করবে কিভাবে? সিম্বল দিয়ে। অ্যাটমকে রিপ্রেজেন্ট করবা অনলি কি দিয়ে? সিম্বল অফ অ্যাটম, সিম্বল অফ অ্যাটম। তুমি এটাকে জাস্ট সিম্বলাইজ করতেছো। এমন না যে ক্লোরিন এই ফর্মে থাকে, অক্সিজেন এই ফর্মে থাকে, বা কপার এই ফর্মে থাকে, নাও থাকতে পারে। তারা কোন ফর্মে থাকে? যে ফর্মে থাকে সেটা হলো এলিমেন্ট, যে ফর্মে থাকে সেটা হচ্ছে এলিমেন্ট, আর যেটা হচ্ছে বান্ডেল অফ অ্যাটম। কখনো একটা অ্যাটম সিঙ্গেলি থাকে না। Okay, so entire part, from these entire parts, you could understand what are subatomic particles, what does mean by fundamental particles, what is atom. There
are three subatomic particles. There are three subatomic particles. There are three subatomic particles. There are three subatomic particles. That means there are three subatomic particles. That means inside of an atom there are three particles. So there are three subatomic particles. What does it mean? Inside and in an atom, or inside of an atom, there are three particles, and they are subatomic particles. Tamane, why are the subatomic particles located inside the atom? Inside in an atom. That means this particle constructed an atom. This particle constructed an atom, or an atom is constructed by them. An atom is constructed with them. They are the constituents of an atom. They are the constituents of an atom. Ek atom er tara constituent. And they are electron, proton, and neutron. And they are electron, proton, neutron. Electron, proton, and neutron. They are electron, proton, and neutron, remember. So the first one is electron. What do you know about electron? What do you know about electron? তুমি কি জানো ইলেকট্রন নিয়ে? I ask you, then you mention about its discovery. Then you mention about its discovery. And electron is discovered in the year of 1897. 1897, and it is discovered by Sir J.J. Thomson. Electron discovered Sir J.J. Thomson in the year of 1897. What about you about the charge of an about the mass of electron? Mass of electron. What is the mass of electron? What is the mass of electron? Then your answer, sir, it is 9.11 10 inverse 28 gram. Or, sir, it is 9.11 10 inverse 31 kg. If I ask you, tell me the mass of electron, your answer, sir, it is 9.11 10 inverse 28 gram. Or, it is 9.11 10 inverse 31 kg. Minus 28 hole gram, minus 31 hole kg. And it is the lightest mass of any particle. It is the lightest mass of any particle. এর চাইতে লাইট আর কোনো পার্টিকেল নাই। যত পার্টিকেল আছে তোমরা ভেবো না যে শুধুমাত্র পার্টিকেল মানে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন হচ্ছে subatomic particles or fundamental particles. But there are so many particles. But among them, it is the lightest particle. মানে এর চাইতে আর lightest কোনো particle নাই, light কোনো particle নাই। So keep note that it is the lightest particle. Please, if you think that you want to learn, then stay with me.
discovery mass of electron. Number three, another information সেটা হচ্ছে এরকম যে the mass of electron is 1837 part of the mass of a hydrogen atom. Hydrogen atom. কি বলেছে ফলো করো। The mass of electron is 1837 1 part of the mass of hydrogen atom. What does it mean? এটা বোঝাচ্ছে কি যে একটা ইলেকট্রনের mass equal to একটা হাইড্রোজেনের অ্যাটমের mass কে তুমি যদি 1837 দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে যে mass পাবা সেটাই হচ্ছে ইলেকট্রনের mass। হাইড্রোজেনের যে মাস তাকে যদি তুমি 1837 দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে একটা মাস আসবে না? সেটা কার? ইলেকট্রনের। তাহলে ইলেকট্রনের মাস জেনুইন কত? 9.11 10^28। জেনুইন কত? 9.11 10^28। বাট এটা হাইড্রোজেনের সাথে কম্পেয়ার করলে ম্যাসটা কত? হাইড্রোজেনের কতটুকু? হাইড্রোজেনের সাথে কত টাইম? 1837 এর 1 মানে হাইড্রোজেনের ম্যাস। এখন তোমরা কোশ্চেন করতে পারো যে হাইড্রোজেনের ম্যাসকে কেন ধরা হলো? বিকজ এলিমেন্ট পার্টিকেলের মধ্যে ইলেকট্রন হচ্ছে লাইটেস্ট, among the particle electron is lightest, কিন্তু among the element hydrogen is lightest. Note, among the particles electron is lightest, but among the elements, among the atoms hydrogen is lightest. তার মানে দুই দিকে দুইটা লাইটেস্ট, পার্টিকেলে ইলেকট্রন লাইটেস্ট, অ্যাটমে হাইড্রোজেন লাইটেস্ট। এখন আমরা সেই জন্য এই দুই লাইটেস্টের কম্পারিজন করতেছি। সেখানে দেখানো হইতেছে হাইড্রোজেনেরও 1837 এর 1 পার্ট হইতেছে ইলেকট্রনের মাস। Number 4, charge of an atom. You need to tell us the charge of an atom. You need to say charge of an atom. And the value is -1.60 10^19 coulomb. Here C for coulomb. And it is the unit of charge. Coulomb is unit of charge. The charge of an atom. What is the charge of an atom? It is 1.60 10^19. 1.60 10^19. What is the charge of an atom? 1.60 10^19. But it is negative. এটাকে তোমাকে কনসিডার করতে হবে যে ভ্যালু কত? 1.60 10^19, কিন্তু ভ্যালুটা নেগেটিভ। ভ্যালু কত? 1.60 10^19 কুলম্ব, বাট ভ্যালুটা নেগেটিভ। তো চার্জ অফ এন অ্যাটম হইতেছে -1.60 10^19, এরকম না ব্যাপারটা। চার্জ অফ এন অ্যাটম এইভাবে দেখবা না যে চার্জ অফ এন অ্যাটম কত? -1.60 10^19 কুলম্ব বলতে পারো, কিন্তু থিঙ্ক করতে হবে কিভাবে যে ভ্যালুটা হচ্ছে 1.60 10^19, কিন্তু ভ্যালুটা নেগেটিভ। অনেক সময় মাইনাস আর নেগেটিভ এক বিষয় না। মাইনাস এন্ড নেগেটিভ নট এভরিওয়্যার আর সেম থিং।
তোমাকে অনেক সময় মাইনাস মানে মাইনাসই, আর এক সময় মাইনাস মানে নেগেটিভ, এখানে মাইনাস মানে নেগেটিভ। ভ্যালু হচ্ছে 1.60 10 ইনভার্স 19 কুলম্ব। তার মানে যখন একটা ইলেকট্রন কোথাও পাস হবে তখন কতটুকু ইলেকট্রিসিটি পাস হবে, কতটুকু ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস হবে, এতটা ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস হবে। মাইনাস হবে বলতেছি যে এতটা ইলেকট্রিসিটি মাইনাস হয়ে যাবে। ইলেকট্রন যাওয়ার সময় কি ইলেকট্রিসিটি মাইনাস হয় না প্লাস হয়? তাইলে ভ্যালু হিসেবে এটা পজিটিভ, কিন্তু ইলেকট্রনের চার্জ হিসেবে এটা নেগেটিভ। কথা বুঝতে পারছো যে মাইনাস আর নেগেটিভ নট সেম থিং। অর্থাৎ ইলেকট্রন যখন পাস হবে ভেবো না যে এই পরিমাণ চার্জ মাইনাস হবে। তো ভ্যালু হিসেবে সেটা পজিটিভ 1.60 10 ইনভার্স 19, কিন্তু ইলেকট্রনের চার্জ হিসেবে প্যাটার্ন অফ চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ। তাহলে চার্জ অফ অ্যাটম হচ্ছে এটা। দেন নাম্বার 5, চার্জ অফ অ্যান অ্যাটমের পরে ফলোড বাই রিলেটিভ চার্জ। শোনো, একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল চার্জ, একটা হচ্ছে রিলেটিভ চার্জ। একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল চার্জ আর একটা হচ্ছে কি রিলেটিভ চার্জ। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল চার্জ। আর ইলেকট্রনের চার্জ -1, ইলেকট্রনের চার্জ -1, এটা হচ্ছে রিলেটিভ চার্জ। ইলেকট্রনের চার্জ -1, এটা রিলেটিভ চার্জ। ফর এক্সাম্পল, তোমরা কি এটা জানো না যে ক্লোরিন যখন একটা ইলেকট্রন নেয় নিয়ে ক্লোরিন নেগেটিভ হয়ে যায়? ক্লোরিন যখন টেক্স ইলেকট্রন এন্ড বিকাম নেগেটিভ, ক্লোরিন টেক্স ইলেকট্রন বিকাম নেগেটিভ -1। আর যদি অক্সিজেন নেয় তাহলে দুইটা ইলেকট্রন নেয় নিয়ে কি হয় 2-। তাহলে ফর 1 ইলেকট্রন ইট ইজ 1-, ফর 2 ইলেকট্রন ইট ইজ 2-। তার মানে কি ফর ইচ ইলেকট্রন ইট ইজ -1, ঠিক না? তাহলে একটা ইলেকট্রনের জন্য কি হচ্ছে -1 হচ্ছে না? তাহলে এই যে -1 এটা কি? এটা কি? এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের রিলেটিভ চার্জ। এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের কি রিলেটিভ চার্জ, রিমেম্বার। তাহলে এটা হচ্ছে তার অ্যাকচুয়াল চার্জ আর এটা হচ্ছে রিলেটিভ চার্জ। ওকে, নাম্বার 6। নাম্বার 6 হচ্ছে সিম্বলাইজ। সিম্বলাইজ করবা কি দিয়ে? সিম্পল, ইলেকট্রনের ই দিয়ে সিম্বলাইজ করবা। বাট ইট ইজ নট এসেনশিয়াল, তারপরে অনেকে ই- দিয়ে ডিনোট করে। ই- দিয়ে এটাকে সিম্বলাইজ করতে দেখবা, বাট এটা এসেনশিয়াল না। only E can represent symbol of electron. Only E can represent symbol of electron. E- essential na, but you will show E-. তাহলে this is all about electron. This is all about electron. I want to say, I want to ask you, or I will ask you, what is the discovery? What is the mass of electron? What is the mass of electron in respect hydrogen? What is the charge of an atom? What is the relative charge? What is the symbol? তাই হচ্ছে ইলেকট্রন। Then number 2, and which is proton. Which is proton. Now the short description about proton. Option 1, discovery. What do you know about discovery? It is discovered 1911, and the name of the scientist is here mentioned Rutherford. Rutherford in the year of 1911. Number 2, want to ask you mass of proton. Mass of proton. What is the mass of proton? Your answer, it is 1.673 10 inverse 24 gram or 1.673 10 inverse 27 kg. কেজিটা কেন সাইডওয়াইজ মেনশন করলাম?
1.673 10 inverse 24 gram. 1.673 10 inverse 24 gram. It is enough, and it is most of the time enough. But if I change the unit, if I convert it to kg, then I will mention 1.673 10 inverse 27. But তুমি ঠিক জানো যে কেজি আর গ্রামের রিলেশন কি না, হঠাৎ করে যদি আমি তোমাকে ইন ফ্রন্ট অফ ইউ নিয়ে আসি এটাকে না, তুমি একটু ধাঁধা খেয়ে যাবে, মানে তুমি ওটা পাজল হয়ে যাবে যে এটা আবার কেমন, এটা তো কেমন দেখতে। এই জন্য তোমাদের ইউজ টু করানো। নাম্বার 3, মাস অফ প্রোটনের পরে নাম্বার 3 তা হচ্ছে চার্জ অফ প্রোটন। চার্জ কত প্রোটনের? চার্জ অফ এ প্রোটন 1.60 10 ইনভার্স 19 কুলম। 1.60 10 ইনভার্স 19 কুলম ভ্যালুটা কি পরিচিত এখন পর্যন্ত? বাই দিস টাইম এটা কি স্যার? উই আর, হ্যাঁ স্যার এই যে 1.6 এর মানে একেবারে ফার্স্টে 1 এর সামনে কি প্লাস লিখেছেন? চার্জের জায়গায় এটাই, জি স্যার। হ্যাঁ প্লাস, মানে প্লাসটা মেনটেন অপশনাল, না করলেও চলে। প্লাসটা মানে মেনটেন না করলেও তো প্লাস হয়, তারপরে ইচ্ছে করে মেনটেন করলাম, কারণ ইন দ্য টাইম অফ ইলেকট্রন যখন নেগেটিভ সাইন দিচ্ছি, ইন দ্য টাইম অফ প্রোটন এটাকে পজিটিভ সাইন হিসেবে দেখাচ্ছি। যে কোনো ম্যাগনিটিউড সাইন না থাকলে সেটা পজিটিভ ম্যাগনিটিউড, কিন্তু এটাকে বোঝানো যে পজিটিভ চার্জ হিসেবে এটা পজিটিভ, চার্জ হিসেবে এটা পজিটিভ। তাহলে চার্জ অফ প্রোটন কত? 1.60 10 ইনভার্স 19 কুলম। ইলেকট্রনের চার্জ কত? এটা। প্রোটনের চার্জ কত? এটা। ইলেকট্রন নেগেটিভ, প্রোটন পজিটিভ। তো প্রোটন পজিটিভ এটা বোঝানোর জন্য প্লাস সাইন ইউজ করা হয়েছে, যেটা অপশনাল। নাম্বার 3 হচ্ছে রিলেটিভ চার্জ। and relative charge হচ্ছে কি +1, relative charge is +1, relative charge is +1, মানে প্রোটনের চার্জ হচ্ছে +1, প্রোটনের চার্জ হচ্ছে +1। ফর এক্সাম্পল, sodium becomes sodium plus, sodium becomes sodium plus, sodium becomes sodium plus when it lose 1 electron, when it removes 1 electron. When sodium removes 1 electron, then it becomes positive. So when calcium becomes calcium 2 plus, when calcium becomes calcium 2 plus, when it removes 2 electron, তাহলে সোডিয়াম যখন 1 ইলেকট্রন রিমুভ করে it become positive, ক্যালসিয়াম 2 ইলেকট্রন রিমুভ করলে become 2 পজিটিভ। কেন? কারণ যখন সে 1 ইলেকট্রন রিমুভ করে তখন তাকে একটা প্রোটন মোর থাকে। কয়টা প্রোটন মোর? 1 প্রোটন মোর, 1 প্রোটন মোর। তা 1 প্রোটনের জন্য কি 1 প্লাস। ক্যালসিয়ামের টাইমে যখন 2টা ইলেকট্রন রিমুভ করে, 2 ইলেকট্রন রিমুভ করে, তখন এর কাছে তখন 2 প্রোটন মোর, 2 প্রোটন মোর। আর 2 প্রোটন মোর হওয়ার কারণে সে কি হয় 2 প্লাস। তাহলে এভরি সিঙ্গেল প্রোটনের জন্য চার্জ কত? +1। তাহলে এভরি সিঙ্গেল ইলেকট্রনের জন্য চার্জ যেখানে -1, এভরি সিঙ্গেল প্রোটনে সেটা হচ্ছে +1। And 5, symbol. What is the symbol of proton? What is the symbol of proton? You can think that symbol of proton should be, symbol of proton should be, but it is not. Proton কে p দিয়ে symbolize করে না, করা যেত, কিন্তু এটাকে H পজিটিভ দিয়ে symbolize করে। কি দিয়ে symbolize করে? H পজিটিভ। তাহলে H পজিটিভটাই হচ্ছে প্রোটন। স্যার এটাকে কেন H পজিটিভ দিয়ে করে, মানে কেউ কি এটা বলছে বা ফিক্সড করে দিয়ে গেছে? হ্যাঁ, না সেটা আসতেছি। তাহলে এখন থেকে তুমি যদি কোথাও H পজিটিভ দেখো, তাহলে নাম্বার 1 এটা হাইড্রোজেন আয়ন, এন্ড নাম্বার 2 এটাই প্রোটন। H পজিটিভ হাইড্রোজেন আয়ন and এটাই প্রোটন। The expression of proton, the symbol of proton,
কিন্তু কথা হচ্ছে যে H পজিটিভ কেন সিম্বল অফ প্রোটন? H পজিটিভ কেন সিম্বল অফ প্রোটন? জেনে থাকো যে হাইড্রোজেন অ্যাটম হ্যাজ 1 ইলেকট্রন প্লাস 1 প্রোটন। Hydrogen atom has 1 electron and 1 proton. 1 electron and 1 proton. Follow karo. Hydrogen has 1 electron, 1 proton. Hydrogen has 1 electron, 1 proton. When hydrogen become positive, কখন hydrogen positive হয়? যখন it remove 1 electron. When it remove 1 electron. তাহলে হাইড্রোজেন যদি হয় হাইড্রোজেন ইকুয়াল 1 ইলেকট্রন প্লাস 1 প্রোটন, হাইড্রোজেন ইকুয়াল 1 ইলেকট্রন প্লাস 1 প্রোটন, তাহলে ইফ ইট রিমুভ 1 ইলেকট্রন দেন ইট বিকাম হাইড্রোজেন প্লাস। তাহলে ইন কেস অফ হাইড্রোজেন প্লাস তুমি কি বলবা? হাইড্রোজেন ইজ ইকুয়াল টু যদি হয় 1 ইলেকট্রন প্লাস 1 প্রোটন, তাহলে হাইড্রোজেন প্লাস ইজ ইকুয়াল টু কি হবে? টেল মি। স্যার একটু আবার কোয়েশ্চেনটা করবেন? হ্যাঁ, কোশ্চেনটা হচ্ছে আমি বললাম যে হাইড্রোজেন ইজ ইকুয়াল টু 1 ইলেকট্রন প্লাস 1 প্রোটন। হাইড্রোজেন ইজ ইকুয়াল টু কি? 1 ইলেকট্রন 1 প্রোটন। আর হাইড্রোজেন যখন হাইড্রোজেন প্লাস হয় তখন সে 1 ইলেকট্রন রিমুভ করে, মানে 1 ইলেকট্রন আছে সেটা রিমুভ করে, তাহলে হাইড্রোজেন প্লাস ইজ ইকুয়াল টু কি? স্যার 1 প্রোটন থাকার কথা না? হ্যাঁ, কথা কি 1 প্রোটন নিত। Very simple calculation. Hydrogen is equal to 1 electron or 1 proton. Hydrogen is equal to 1 electron 1 proton. আর হাইড্রোজেন যখন হাইড্রোজেন প্লাস হয় তখন সে 1 ইলেকট্রন রিমুভ করে, তাহলে যখন সে হাইড্রোজেন প্লাস তখন কি থাকলো তার কাছে? স্যার 1 প্রোটন থাকলো। তাহলে এটা কি হয় না যে হাইড্রোজেন প্লাস ইজ ইকুয়াল টু 1 প্রোটন, হাইড্রোজেন প্লাস ইজ ইকুয়াল টু 1 প্রোটন, and this Yes, is why sir. hydrogen, তার মানে this is why hydrogen plus হচ্ছে প্রোটন, this is why hydrogen plus হচ্ছে প্রোটন। অন্য কোনো প্লাস কি না? প্রোটন না। অন্য কোনো প্লাস কেন প্রোটন না? তার অন্য কোনো প্লাস এমন হয় না যে সব ইলেকট্রন দিয়ে তারপরে প্রোটন হয়। একটা প্রোটন থাকতে পারে কার? শুধুমাত্র হাইড্রোজেনের। আর কারো তো একটা প্রোটন থাকার চান্স আছে? নো অপশন। এই কারণেই হাইড্রোজেন প্লাসই অনলি হচ্ছে প্রোটন। প্রোটনের রিপ্রেজেন্ট কে করতেছে তাহলে? হাইড্রোজেন প্লাস। প্রোটনকে কে রিপ্রেজেন্ট করবে? হাইড্রোজেন প্লাস। আন্ডারস্টুড? Okay. The third one is neutron. The third one is neutron. So what about neutron? First option, discovery. এটা ডিসকভার হয় 1932 তে। 1932 তে। and এটা ডিসকভার করে হচ্ছে জেমস চ্যাডউইক। জেমস চ্যাডউইক নামে একজন সায়েন্টিস্ট। নাম্বার 2, এটা মাস জানতে হবে। মাস অফ নিউট্রন, যে মাস কত? তখন মাস হচ্ছে 1.675 10 ইনভার্স 24 গ্রাম। 1.675 10 ইনভার্স 24 গ্রাম, 1.675 10 ইনভার্স 24 গ্রাম। তাহলে প্রোটনের কত ছিল? 1.673 10 ইনভার্স 24 গ্রাম। প্রোটন কত? 1.673 10 ইনভার্স 24 গ্রাম। আর নিউট্রন কত? 1.675 10 ইনভার্স 24। তার মানে প্রোটন এন্ড নিউট্রনের মাস কি? অলমোস্ট ইকুয়াল। ভেরি নেগলিজিবল ডিফারেন্স, ভেরি নেগলিজিবল ডিফারেন্স, তাই না? Number 3, charge of neutron. Remember, charge is nil.
চার্জ অফ নিউট্রন কি নীল, মানে চার্জের হিসেবে চার্জের ভ্যালু কত নীল, আর চার্জের টাইপটা কি নিউট্রাল, চার্জের টাইপটা কি নিউট্রাল, ভ্যালু হিসেবে ভ্যালু কত 0, ভ্যালু কত নীল, তার চার্জের ভ্যালু কত নীল, কিন্তু চার্জের টাইপটা কি নিউট্রাল। তার মানে এই পার্টিকেল হিসেবে নিউট্রন কেমন নিউট্রাল, নিউট্রন কেমন নিউট্রাল, এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ ওটা নিউট্রাল, নিউট্রন হচ্ছে কি নিউট্রাল, যার কারণে চার্জ হচ্ছে নীল, মানে কোনো চার্জ নাই 0। এন্ড এটাকে আমরা সিম্বলাইজ করব হচ্ছে এন দিয়ে, নিউট্রন এন দিয়ে ডিনোট করব, নিউট্রন এন দিয়ে ডিনোট করব, এন লেটার দিয়ে ডিনোট করব। এই হচ্ছে তোমাদের ডেসক্রিপশন অফ ইলেকট্রন proton neutron, electron proton and neutron. There are some information I have provided you, and you should learn it, you should remember it, you should apply it in front of any audience. Okay, the next topic is atomic number and mass number. Atomic number and mass number. Atomic number and mass number. The next topic, and very important topic it is also. Very important topic it is also. At first, atomic number. Atomic number. Okay. Remember, the atomic number is an unique number of atom. Atomic number is a unique number of atom. Atomic number is an unique number of an atom. Unique number of an atom এটা একটা ইউনিক নাম্বার, এটা একটা ইউনিক নাম্বার, অ্যাটমিক নাম্বারটা একটা ইউনিক নাম্বার, that is no repetition, no repetition, it is an unique number of atom, atomic number, and এটা যে একটা ইউনিক নাম্বার, এই ইউনিক নাম্বারটা এক্স-রে এক্সামিনেশন দেখে করে করা হয়েছে। এক্স-রে এক্সামিনেশন, অ্যাটমিক নাম্বারটা হচ্ছে একটা ইউনিক নাম্বার, এন্ড এর জন্য যে এক্সপেরিমেন্টটা, সেই এক্সপেরিমেন্টটা হচ্ছে এক্স-রে এক্সামিনেশন, এক্স-রে এক্সামিনেশন। তাহলে এটা একটা ইউনিক নাম্বার এন্ড ইট ইজ ফাউন্ড বাই এক্স-রে এক্সামিনেশন। এন্ড এই এক্স-রে এক্সামিনেশনটা কোন সায়েন্টিস্ট করেছে? তার নাম হচ্ছে জে মোজলে। জে মোজলে, সায়েন্টিস্টের নাম হচ্ছে জে মোজলে। So atomic number, know about atomic number. It is an unique number of atoms and it is found with X-ray examination and which is done by J. Moseley. And remember, the atomic number nothing but number of protons. That means atomic number equal to the number of protons. Atomic number is equal to the number of protons in an atom. Number of protons in an atom. So atomic number is the number of protons in an atom.
atomic number is the number of proton in an atom. তাহলে একটা অ্যাটমের নাম্বার অফ প্রোটনই হচ্ছে কি তার ইউনিক নাম্বার। একটা অ্যাটমের প্রোটনিক মানে নাম্বার অফ প্রোটনটাই হচ্ছে তার কি ইউনিক নাম্বার, এন্ড এই ইউনিক নাম্বারটাই হচ্ছে তার অ্যাটমিক নাম্বার। এই ইউনিক নাম্বারটাই হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার, যে হাউ মেনি প্রোটন, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাটমিক নাম্বার। দ্যাট মিন্স atomic number, suppose atomic number is equal to কারো যদি হয় 11, atomic number যদি হয় 11, তাহলে এটা আমরা মেনশন করতে পারি যে proton number is equal to 11। তার মানে when atomic number 11, then it means যে proton number is equal to 11, atomic number 11, that means proton is equal to 11, and it is denoted by Z letter। এটাকে কি দিয়ে ডিনোট করতেছি? Z লেটার দিয়ে। অ্যাটমিক নাম্বার কে রিপ্রেজেন্ট করবে? Z এর ভ্যালু। Z দিয়ে ডিনোট করি আমরা অ্যাটমিক নাম্বারকে। আমরা যদি বলি যে Z ইজ ইকুয়াল টু এত এত এত, তার মানে অ্যাটমিক নাম্বার বিল করতেছি। তো এটা Z এর ভ্যালু, রিমেম্বার। তাহলে atomic number is an unique number of an atom, and which is equal to the number of protons in an atom, which is equal to number of protons in an atom. And the next thing is mass number. And remember, the mass number is equal to proton plus neutron number. Mass number is equal to proton plus neutron number. Mass number is equal to proton plus neutron. Only proton atomic number. Only proton atomic number. Only proton atomic number. But whenever it is proton plus neutron, then it is mass number. And এটা mass number, proton plus neutron mass number, proton plus neutron mass number. The mass number is the number of proton and neutron. তাহলে the total number of proton and neutron in an atom is called mass number. The total number of proton and neutron in an atom, the total number of proton and neutron in an atom is called mass number. Or nucleon number, or another, এটা কি nucleon number. The mass number is also called nucleon number. So if I ask you what is nucleon number, if I ask you what is nucleon number, then the answer is same. The total number of proton and neutron is known as nucleon number. The total number of proton and neutron in an atom is called mass number, is called nucleon number. So question আসলো nucleon number, define what is nucleon number, what is nucleon number, তাহলে as it is mass number, nucleon number, mass number same. এখন কথা হচ্ছে যে এটাকে কেন nucleon number বলি? Remember, you just imagine that this is an atom and it has a center and it is called nucleus. Atom has a center which is called nucleus. Atom has a center which is called nucleus. And in the nucleus, there are proton plus neutron. তাহলে যা প্রোটন নিউট্রন সেটা কোথায় থাকে? নিউক্লিয়াসে। প্রোটন নিউট্রন কোথায়? নিউক্লিয়াসে। তো প্রোটন নিউক্লিয়াস, প্রোটন এন্ড নিউট্রনের টোটাল নাম্বারটাকে এই কারণে কি বলে? নিউক্লিয়ন নাম্বার। নিউক্লিয়ন নাম্বার। আন্ডারস্টুড?
আর ভাবতে পারেন তাহলে মাসকে কেন, মাস নাম্বার কেন বললে, সেটা তো বলে আসেননি। এটা একটু অ্যাডভান্স বলি, এটা ফিউচারে বলবো, যে একটা অ্যাটমের মাস ডিপেন্ডস আপন নিউক্লিয়াস। mass of atom is equal to mass of nucleus. Mass of atom is equal to mass of nucleus. আমরা যখন একটা অ্যাটমের mass বলি আসলে এটা তার নিউক্লিয়াসের mass. mass of atom হচ্ছে mass of nucleus. mass of atom mass of nucleus, এই কারণে এটা মাস নাম্বার। আর প্রোটন নিউট্রন থাকে হচ্ছে নিউক্লিয়াসে, এই কারণে এটা নিউক্লিয়ন নাম্বার। And it is denoted by a letter. এটাকে a letter দিয়ে ডিনোট করে, ক্যাপিটাল A। ক্যাপিটাল A দিয়ে এটাকে ডিনোট করে, রিমেম্বার, ক্যাপিটাল A। এবার একটা জিনিস দেখবা, সেটা হলো সিগনিফিকেন্স অফ আ সিম্বল অফ অ্যাটম। Significance of a symbol of atom. Significance of a symbol of atom. Significance of a symbol of atom. This is a symbol of atom. Here I mention Z, here I mention A. তাহলে X, here is an atom. X is, here is an atom. X হচ্ছে কোন একটা atom. And Z is atomic number, and A is mass number. তাহলে X কাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে, কোন একটা অ্যাটমকে, আর সেই অ্যাটমের লেফটে যে বটমে Z, এটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে অ্যাটমিক নাম্বার, আর A যেটা, এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে কি, মাস নাম্বার। এটা মাস নাম্বার। For example, calcium. It is calcium. Here I mention 20 and here I mention 40. It is 20 and it is 40. You need to tell me, অর্থাৎ এখন যেটা আমি মানে একটা জানতে চাইবো, and এটা অ্যান্সার করবা তোমরা। আমি জানতে চাচ্ছি এই after giving this symbol, I want to ask you a question. সেটা হচ্ছে এরকম, number of proton is equal number of electron is equal number of neutron is equal. অর্থাৎ how many number of proton here, how many number of electron here, and how many number of neutron here, according to this symbol. According to this symbol, regarding this symbol, in the light of this symbol, tell me how many number of proton here, how many number of electron here, and how many number of neutron here. Sir, proton 20. এত আরো তো ফাস্ট, আরো ভিগোরাসলি বলা উচিত ছিল। প্রোটন 20, মানে এতক্ষণ ধরে কি নিয়ে কথা হচ্ছে, যে এটা জেড এর ভ্যালু, আর জেড কি অ্যাটমিক নাম্বার, আর অ্যাটমিক নাম্বারটাই তো প্রোটন নাম্বার। তার নাম্বার অফ প্রোটন 20, এই অ্যাটমটাতে নাম্বার অফ প্রোটন হচ্ছে 20, তার ইলেকট্রন কয়টা আছে? 20. Electron also 20. Electron also 20. তো এখানে রিমেম্বার ওয়ান থিং, যে একটা অ্যাটমে যতটা প্রোটন থাকে ঠিক ততটাই কি থাকে, ইলেকট্রন থাকে। একটা অ্যাটমে যত প্রোটন তত ইলেকট্রন, যত প্রোটন তত ইলেকট্রন থাকে, কারণ অ্যাটম তো নিউট্রাল। তো এখানে প্রোটন পজিটিভ, ইলেকট্রন নেগেটিভ, এন্ড দুইটাই ইকুয়াল থাকে। প্রোটন যত, ইলেকট্রন অল্প তত। তো ইলেকট্রন হচ্ছে ডান হয়েছে।
আচ্ছা, এবার লাস্ট ওয়ান অ্যান্সার ট্রাই করো। নিউট্রন, প্রোটন, দিস নাম্বার প্রোটন এন্ড দিস নাম্বার অলসো। এটা প্রোটন বলে, এটাও অ্যাটমিক নাম্বার, তো এটা প্রোটন নাম্বার। আর প্রোটন নাম্বার আর অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রন নাম্বার ইকুয়াল থাকে। কিন্তু টেল মি যে নিউট্রন কয়টা আছে এখানে? Sir, 20. তো ভেরি গুড, এটাও 20, এটাও 20। আর এটা কি করে পসিবল হয়েছে? কারণটা হচ্ছে এ হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে প্রোটন প্লাস নিউট্রন, প্রোটন প্লাস নিউট্রন, এ হচ্ছে প্রোটন প্লাস নিউট্রন। আর এটা হচ্ছে কি অনলি প্রোটন, প্রোটন প্লাস নিউট্রন। আর এটা হচ্ছে অনলি প্রোটন। তাহলে এটা হচ্ছে প্রোটন প্লাস নিউট্রন, আর এইটা প্রোটন। তাহলে 40 থেকে 20 মাইনাস করলে প্রোটন মাইনাস প্রোটন হয়ে কি থাকবে? নিউট্রন। তারপর নিউট্রন হচ্ছে কত? 20। তাহলে নাম্বার অফ প্রোটন 20, নাম্বার অফ ইলেকট্রন 20, and number of neutron 20. And it is very interesting example. It is very interesting example না, যে প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন all together 20 20 20। Yes, sir. এটা rare, ঠিক না? এরকম পাবা যে একেবারে মানে প্রোটন, মানে কনফিউজ করার মতো না যে আচ্ছা কি হইতেছে এটা, প্রোটন 20, ইলেকট্রন 20, নিউট্রন 20, আমি কি ঠিক লিখতেছি? নিজের কাছে এরকম মনে হতে পারতো যে এরকম হয় কি করে যে সবই 20 20 20, এরকম আর একটাও তো পাবা না। So it is nice example, right? To understand proton, neutron and electron calculation, how many? একটা symbol থেকে। আর এটাই হচ্ছে significance of symbol of atom. This is the significance of symbol